नमस्कार मुलांनो, ई लर्निंग क्लासमध्ये आपले स्वागत. मी मनोहर ऐराव, उपशिक्षक, न्यू इंग्लिश स्कूल खामगाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. मुलांनो, आज आपण इयत्ता 6वीचा मॅथमॅटिक्स हा विषय अभ्यासणार आहोत. Let us see the question number 3 in the problem set number 9. First question, write the following using fraction form. Write in fraction form means in the numerator denominator form. Okay, now first example, if 9 kg rice is shared among 5 people, how many kilogram of rice does each person, प्रत्येक पर्सनला किती राईस मिळेल? लास्ट एक्झाम्पल मध्ये ऍपलचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, 6 ऍपल 2 चिल्ड्रन. इन द सेम वे 9 kg rice shared among the 5 people. Write in the fraction form. How many kilogram rice? 9 kg rice. Each person get, how many people are here? Now 5 people are here. This example write in the fraction form, 9 upon 5. Second example is to make 5 shirts of same size. 5 शर्ट बनवायचे सेम साइजचे. 11 meter of cloth is needed. How much cloth is needed for one shirt? Now total cloth is 11 meter. How many shirts? 5 shirt. Then each shirt. Then total cloth is 11 meter. Now how many shirts is making? 5 shirt. Then 11 upon 5 is the fraction form. Numerator upon denominator. Okay. This way solve this example. Let us start the new topic in the chapter, addition and subtraction of mixed fraction. फ्रॅक्शनचे आपल्याला ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन शिकायचे आहेत. फ्रॅक्शनचे मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये मिक्स फ्रॅक्शनचे ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन. लास्ट इयर म्हणजे इन अ 5th स्टँडर्ड we have learned the addition subtraction of fraction. Some example are here. Now 4 upon 5 plus 3 upon 9 here. And now second example, 7 upon 2 minus 3 upon 2. In these two examples solve. Listen carefully. Some properties are here. काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. लक्षात ठेवा, ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन करत असताना तुम्हाला आधी त्यांचं डिनॉमिनेटर कुठे आहे? 4 upon 5 आणि 3 upon 9. 5 आणि 9 डिनॉमिनेटर आहे. 5 आणि 9 हे डिनॉमिनेटर डिफरंट असता कामा नये, ते सेम करायचं आहे. आधी ते सेम करावं लागतं आणि मग त्यांची ॲडिशन होते आणि मग त्यांचे सबस्ट्रॅक्शन देखील होते. इथं ऑलरेडी डिनॉमिनेटर जे आहे ते 2 आहे. इथं 5 आणि 9 आहे म्हणजे इक्वल सारखं नाही. इथे सारखं आहे. सारखं असेल करायची गरज नाही, पण सारखं नसेल तर ते इक्वल करून घ्यावं लागतं. ते कसं करायचं बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल राईट, 4 upon 5 प्लस 3 upon 9 इज इक्वल टू. बघा मी इक्वल साईन कुठे दिलं. जसं मी एक्झाम्पल सोडवतोय तसेच एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत. दिस एक्झाम्पल फर्स्ट कन्वर्ट इंटू इक्वल डिनॉमिनेटर. हे डिनॉमिनेटर इक्वल करायचं. काय करायचं? या डिनॉमिनेटरने या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय? 4 upon 5 मल्टिप्लाय बाय 9 मल्टिप्लाय बाय 9 प्लस सेकंड 3 upon 9 या डिनॉमिनेटरना या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं. मल्टिप्लाय बाय 5 मल्टिप्लाय बाय 5. दिस इज द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अँड कन्वर्ट इंटू इक्वल डिनॉमिनेटर. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय. याच्या डिनॉमिनेटरने या दोघांना मल्टिप्लाय केलं, याच्या डिनॉमिनेटरने यांना दोघांना मल्टिप्लाय केलं. ओके, नेक्स्ट मल्टिप्लाय. हे प्लस साइन आहे तसंच. 9 4 जा 36, करेक्ट. and 5 9s are 45. In the same way 9 5s are also 45. 5 3s are 15. Okay, in this way 45 denominator, here also 45 denominator. Next is here 45 denominator. Next add both denominator equal, so write in this way 45. Okay, next this is numerator 36 and second numerator is 15. both add, दोघांचे ऍडिशन करायचं. ओके, 36 plus 15, 36 plus 15, 6 plus 5 11, carry 1
3 plus 1 4 plus 1 5, 51 upon 45. This is addition of 4 upon 5 plus 3 upon 9. Correct? Now next, this is first example. Second example here, 7 upon 2 minus 3 upon 2. Addition and subtraction is same way, only add numerator. फक्त numeratorचं addition करायचं आहे. पाहूया, here already equal denominator, so we add, not convert into equal denominator, so 2 is denominator equal, so denominator is 2. Correct? Numerator is 7 and now 3. 7 and 3, so is equal to 7 minus 3, 4 is given. Now denominator is 2. 7 minus 3 is 4. 4 upon 2. So this is the 7 upon 2 minus 3 upon 2 is equal to 4 upon 2. In this way you solve addition subtraction and addition subtraction in this way. Here not equal, suppose denominator is not equal, then first you convert into equal denominator. In this way solve the addition and subtraction. Using this example, next problem, let us start the practice set number 10. Addition and subtraction of the mixed fraction number. This is a mixed fraction because 6 integer 1 upon 3. So this is the mixed fraction. Okay, this is mixed fraction. These all are the mixed fraction number, and now you add and you subtract the mixed fraction number in the practice set number 10. Let us see, in every addition or in a subtraction, one rule is fixed. First convert into equal denominator. When given number equal denominator, then no problem. But there is no equal denominator, then first you convert into equal denominator. Remember, लक्षात ठेवा, जर आपल्याला ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायची फ्रॅक्शनची, तो मिक्स असो नाही तर इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन असो, फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू इक्वल डिनॉमिनेटर. जेव्हा तुम्ही इक्वल डिनॉमिनेटर कराल, म्हणजे इथं 3 इक्वल डिनॉमिनेटर दिलाय, इथं 4 आणि 2 आहे, इक्वल नाहीये, 5 आणि 7 आहे, नाहीये, 5 3 नाहीये, इथे इक्वल डिनॉमिनेटर काही ठिकाणी नाहीच आहे. एकच एक्झाम्पल इथे इक्वल डिनॉमिनेटर आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये इक्वल डिनॉमिनेटर नसेल तर पहिलंही तुम्हाला इक्वल करून इक्वल डिनॉमिनेटर करावं लागतं. ओके ओके, नेक्स्ट आपण ते पाहूया. पहा, मी एक्झाम्पल घेतलं इथे ऍडिशन सबट्रॅक्शन साठी. ऍड फर्स्ट एक्झाम्पल, 4 इंटीजर 2 upon 3 प्लस 3 इंटीजर 1 upon 4. लक्षात ठेवा, रिडिंगही करता आलं पाहिजे. पहा, 4 इंटीजर 2 upon 3 प्लस 3 इंटीजर 1 upon 4, या एक्झाम्पलचं रिडिंग तुम्ही करायचं आहे. ओके, पहा आन्सर. पहिल्यांदा एक्झाम्पल लिहून घेऊया. 4 इंटीजर 2 upon 3 प्लस 3 इंटीजर 1 upon 4. पहा, पहिल्यांदा हा नंबर मिक्स आहे, तो इम्प्रॉपर मध्ये कन्वर्ट करू. इज इक्वल टू, खाली जाऊया. ओके, एका खाली. आधी मिक्स इम्प्रॉपर मध्ये कसं करायचं, या डिनॉमिनेटर या न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचं. 4 3 जा 12, 12 प्लस न्यूमरेटरचा 2 प्लस करायचा, 12 प्लस 2 14. करेक्ट आहे. पहा, 4 2 8 4 3 12, 12 अधिक हा 2 म्हणजे 14, 14 upon 3 झाला इम्प्रॉपर. इकडे सुद्धा याने आला बघ, 4 4 2 8 4 3 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 काय झालं 13, 12 प्लस 1 13 अपॉन 4. आता हे झालं इम्प्रॉपर मध्ये कन्वर्ट. आता तुम्हाला ऍडिशन सबट्रॅक्शन करू शकता, कारण ते आता इम्प्रॉपर मध्ये. आता यानंतर काय रूल काय आहे, जेव्हा ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायची असेल त्यावेळेस त्याचा दोघांचं डिनॉमिनेटर काय असेल, 2 असतील 3 असतील, जेवढे नंबर असतील त्यांचं डिनॉमिनेटर इक्वल असावं लागतं. तेव्हा न्यूमरेटरचे जे नंबर्स आहेत त्यांचे ऍडिशन होते. आता इक्वल करायचं काही नाही, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचंय. याच्या डिनॉमिनेटर या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं, याच्या डिनॉमिनेटर या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं. एवढं ते सोपं आहे. म्हणजे कसं, पहा 14 upon 3 ला या 4 या डिनॉमिनेटर 4 ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस या 13 upon 4 ला या 3 ने मल्टिप्लाय केलं. बघूया, बरोबर आहे. हा, आता पुढे काय, 14 4 जा 14 28 14 42 14 56, बरोबर आहे. हा, 4 2 8 4 3 12 प्लस 13 2 26 33 39 39. ओके, अपॉन
4 2 8 4 3 12. दोघांचं डिनॉमिनेटर 12 आलाय. आता दोघांचं सेम झालं म्हणजे आता इक्वल डिनॉमिनेटर झालंय म्हणजे दोघांचं 12 घेता येईल, एकच युनिट घेता येईल, नंबर घेतला. आता 56 प्लस 39 घेतलेला आहे, यांचे दोघांचे ॲडिशन करूया. पहा 9 प्लस 6 15, 1 कॅरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 95 अपॉन 12. दिस इज द आन्सर ऑफ ॲडिशन. या ॲडिशनची हे आन्सर झाला. ओके, इन दिस वे अशाच पद्धतीने आपल्याला सबट्रॅक्शन पण सोडवता येईल. पहिल्यांदा काय ते एक्झाम्पल लिहून घ्या. 6 इंटिजर 2 अपॉन 4 प्लस 3 इंटिजर 1 अपॉन 5. बघूया, आधी त्याचं इम्प्रॉपरमध्ये कन्वर्ट करूया. 4 सक 24, 24 अधिक 2 26 अपॉन 4 प्लस 5 त्रिक 15 आणि हा एक 16 16 अपॉन 5. आता या ठिकाणी दोघांचं डिनॉमिनेटर इक्वल नाहीये. पहिल्या मग सेकंड स्टेपला ते इक्वल करून घ्या, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 26 अपॉन 4ला 5 ने मल्टिप्लाय करा आणि 16 अपॉन 5ला 4 ने मल्टिप्लाय करा. ठीक आहे, पाहूया. 5 सक याला 26ला 5 ला मल्टिप्लाय केलं बघा. 5 सक 30, हाच्याला 3, 5 2 10, 10 आणि 3 13, 130, 4 5 चोक 20, बरोबर आहे. प्लस 16 2 32, 16 तिकडे 16 चोक 64 आणि डिनॉमिनेटर 5 चोक 20. ठीक आहे, म्हणजे दोघांचं डिनॉमिनेटर 20 आलंय, दोघांचं 20 आलंय, 20 राईट केलंय. आता पुढे काय करायचं, न्यूमरेटरचे ॲडिशन. 130 प्लस 140, 130 प्लस 140 4 9 and 1 194, म्हणजे 194 upon 20 is the answer. Correct आहे. In this way you add. In the same way subtraction also. Last time addition 2 examples solved. In the same way 2 subtraction example. Here also denominator 4 and denominator 3, denominator 2, denominator 5. Means first this is a mixed example, mixed fraction. This mixed fraction convert into improper first. First convert into improper, then second step you convert into equal denominator. Same way solve this. Write the example. 7 integer 2 upon 4 minus 2 integer 1 upon 3 is equal to. Now first improper convert into improper. 4 × 7 28, 28 अधिक 2 30 अपॉन 4 मायनस 3 2 6, 6 आणि 1 7 प्लस 1 7, 7 अपॉन 3. इथं सबट्रॅक्शनचं साईन. ओके, नेक्स्ट इक्वल टू. इक्वलचं साईन द्यायला विसरायचं नाही, एका खाली एकच आलं पाहिजे साईन. आता पाहूया. 4 डिनॉमिनेटर झाला, 3 डिनॉमिनेटर, दोघांचं डिनॉमिनेटर सारखं नाही म्हणजे सबट्रॅक्शन होणार नाही. म्हणजे आधी पहिल्यांदा ते इक्वल डिनॉमिनेटर करून घ्यावं लागेल. फक्त ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन मध्येच इक्वल डिनॉमिनेटर करावं लागतं. मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये इक्वल डिनॉमिनेटर करता येत नाही, करायची गरज नसते. ओके, पहा इक्वल डिनॉमिनेटर करूया. 13 अपॉन 4 मल्टिप्लाय बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 3. करेक्ट. या डिनॉमिनेटर या दोघांना मल्टिप्लाय केलं, आलं 3 3 ने. मायनस 7 अपॉन 3 ला कितीने मल्टिप्लाय करणार, बरोबर 4 ने मल्टिप्लाय करणार. 4 मल्टिप्लाय बाय 4. करेक्ट आहे. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना. आता पाहूया मल्टिप्लिकेशन. पहा 3 ने 3 इंटू 0 0, 3 3 जा 9, 90 अपॉन 4 3 जा 3 4 जा 12 मायनस 4 7 जा 28 अपॉन 12. झालं, दोघांचं डिनॉमिनेटर इक्वल 12. नेक्स्ट पहा 90 मायनस 28, 90 मायनस 28. याचं दोघांचं डिनॉमिनेटर इक्वल झालं म्हणजे एकदाच घ्यायचं, दोघं वेळ घ्यायची गरज नाही, त्या दोघांची सबट्रॅक्शन करायची गरज, डिनॉमिनेटर तसंच घ्यायचं. नेक्स्ट आता काय करणार, 90 minus 28, 10 minus 8, 2, carry return 1, 9 minus 3, 6, 62 upon 12. This is the answer. Correct? In this way, second example, 4 integer 1 upon 2 minus 2 integer 1 upon 5 is equal to 4 integer. Now this is a mixed fraction, convert into improper. 4 2 is 8, 8 plus 1, 9, 9 upon 2 minus 5 into 2, 5 into 2, 10, 10 plus 1, 11, 11 upon 5. Next, this is not equal to, then first you convert the equal denominator. Now, next, now 9 upon 2 multiply by 5, multiply by 5, multiply by 5, correct? Minus 11 upon 5, which number multiply into? This is cross multiplication, multiply 2, multiply by 2.
is equal to 9 5 जा 45 upon 5 2 जा 10. Correct? 11 2 जा 22. 5 2 जा 10. Both denominator is equal 10. So equal to 10 10. So one time write 10. 45 minus 22. Subtract 5 minus 2 3. Correct? Next 4 minus 2 2. 23 upon 10. This is the answer. Okay, in this way you solve practice set number 10. First question, second question, and now first question there are 4 example, and second question there are the 4 example. Means totally 8 example today you solve. Thank you. Let us start the practice set number 10. Question number 3rd. Solve theoretical examples. First example. Suyesh bought 2 into 1 upon 2 म्हणजे 2.5 kg of sugar, and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar did they buy together? In Marathi, सुयशने 2.5 किलो साखर घेतली आणि आशिषने सुद्धा 3.5 किलो साखर घेतली, तर दोन्ही मिळून टुगेदर एकत्रित मिळून किती साखर घेतली? मिळून म्हटल्यानंतर त्याची ऍडिशन करायची आहे दोघांची. ओके, बघूया, ऍडिशन करूया. 2 इंटीजर 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटीजर 1 अपॉन 2. ओके, बोथ ऍडिशन पहा. आधी हा मिक्स आहे तो इम्प्रॉपर मध्ये करून घेऊ. 2 2 जा 4 plus 1 5 5 upon 2 plus 2 3 जा 6 plus 1 7 upon 2. करेक्ट आहे. सो दिस इज झालं इम्प्रॉपर. दोघांचं डिनॉमिनेटर 2 आहे, सेम आहे, काय अडचण नाही. 2 घेतला. न्यूमरेटरची ऍडिशन 5 plus 7 12 12 upon 2. 12 ला 2 ने डिवाइड होतो म्हणजेच काय 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 म्हणजे 6 kg. म्हणजे दोन्ही मिळून 2 1/2 प्लस 3 1/2 टुगेदर दोन्ही मिळून झाले 6 kg साखर. पुढे काय म्हटलंय? इफ जर शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, 1 किलोचा भाव आहे 32 रुपये. हाऊ मच डीड दे स्पेंड, तर त्यांना किती पैसे द्यावे लागतील? जर 1 kg इज इक्वल टू 32 रुपीज. करेक्ट. सो 6 kg sugar, 6 kg sugar, 6 into 32. So 6 into 32, 12 plus 1 7 92, 192. 6 2 जा 12, 1 carry. Next 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 plus 1 90, 192 rupees. Okay, 6 kg sugar. In this way solve the first example. Now second example. Aradhna grows potatoes in the 2.5 part of her garden. तिचे गार्डन आहे. सपोज दिस इज द आराधना गार्डन. या गार्डन मध्ये तिचे हे गार्डन आहे. ओके, त्या गार्डन मध्ये काय केलं बघा, ग्रीन 2.5 part of potatoes. त्या गार्डन मध्ये 2.5 पार्ट पोटॅटोज ग्रो केलेत. म्हणजे हा टोटल गार्डन आहे, त्याच्यामधला 2/5 एवढा भाग तिने पोटॅटो लावलेले. नंतर ग्रीन इन 1/3 पार्ट, नंतर ग्रीन तिने जे पालक आहे, पालक पोटॅटो लावले 2/5 पार्ट, ग्रीन पालक लावले 1/3 पार्ट, आणि थर्ड आहे ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट. आणि राहिलेला जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ब्रिंजल्स लावले. किती लावले माहिती नाही, किती पार्ट मध्ये. देन ऑन हाऊ मच ऑफ हर प्लॉट डीड शी प्लांट ब्रिंजल्स, तर तिने किती भागामध्ये लावलेलं आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. पाहूया काय करायचं. हे गार्डन आहे, गार्डन मध्ये एक तुमच्यासाठी काढून दाखवले. गार्डनचा पार्ट आपण गार्डन पार्ट, हा टोटल गार्डन पार्ट एक पार्ट आहे एवढा सगळा. पोटॅटोज पार्ट किती आहे 2/5, गार्डन ग्रीन पार्ट किती आहे 1/3 पार्ट, आणि ब्रिंजल्स पार्ट आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे काय तयार झालं, 1 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/3 प्लस ब्रिंजल पार्ट.
हा ब्रिंजलचा पार्ट आहे, माहिती नाही आपल्याला तो काढायचा आहे. ओके, आता काय करायचं, हा 1 पार्ट आहे, हे दोघांचे ऍडिशन आहे, हे दोन्ही इकडे पाठवू. ओके, हे दोन्ही पार्ट इकडच्या लेफ्ट साईडला पार्ट ट्रान्सफर करू. पहा 1, हा 1 आहे, हा इकडे आहे, हा इकडे त्यांना सबस्ट्रॅक्ट होणार आणि हे दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये येणार. 2/5 प्लस 1/3 झालं, इज इक्वल टू, हे इक्वलचं साईन इथं आलं आणि हा ब्रिंजलचा पार्ट इकडच्या साईडला ठेवला. आपल्याला ब्रिंजल्स किती भागांमध्ये लावलंय ते काढायचंय. आता याच्यातून हे आता काय करूया, ब्रॅकेट मधले ऍडिशन आधी फर्स्ट सॉल्व्ह करू. हा 1 मायनस, हे ब्रॅकेट जसं तसं ठेवलं, ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं नाही. पाहूया, दोघांचं जेव्हा 5 आणि 3 आहे ते इक्वल करून घ्या, म्हणजे याला 5 ने मल्टिप्लाय करू, याला 3 ने मल्टिप्लाय करू. 2/5 ला कितीने मल्टिप्लाय, 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि 1/3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला ब्रिंजलचा पार्ट मिळेल. ठीक आहे, आता पहा 1 मायनस 3 2 6/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू ब्रिंजल्स पार्ट. ओके, आता पुढे काय करायचं आहे, या दोघांचे ऍडिशन, डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणजे डिनॉमिनेटर 15 आलं. ठीक आहे, 6 + 5 6 + 5 इज इक्वल टू हा ब्रिंजल्स. ओके, नेक्स्ट 6 + 5 11, 1 मायनस 11/15 इज इक्वल टू हा ब्रिंजलचा पार्ट. आता हे झालं 11/15. आता 1 मायनस, याचं डिनॉमिनेटर काहीच नाही म्हणजे काय समजायचं आहे, 1 आहे. ठीक आहे, याला 15 ने मल्टिप्लाय केलं समजा, तर न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर 15 मल्टिप्लाय केलं तर यांचं डिनॉमिनेटर इक्वल होऊन जाईल, याचंही 15 होऊन जाईल आणि वरती 15 येऊन जाईल. ठीक आहे, आणि इकडे काय येईल -11, याचं डिनॉमिनेटर काय येईल 15 आहेच. ओके, तर आता बघा यांचं दोघांचं हे ब्रिंजल्स. आता दोघांचं डिनॉमिनेटर 15 झालेलंच आहे, 15 मायनस 11 4 4/15 पार्ट 4, 15 मायनस 11 4 4/15 इज द ब्रिंजल्स. ओके, म्हणजे किती पार्ट ब्रिंजलचा आहे तो त्या टोटल कार्डमध्ये, तो 4/15 पार्ट इज ब्रिंजल्स. ओके, in this way solve the example number 2. Now example number 3. Third question, Sandeep filled water in a 4/7 of empty tank. एक अशी एक टँक घेतलेली आहे, ही टँक दिसते तुम्हाला, ही एम्प्टी आहे. त्याच्यात संदीपने किती टाकला, तर हा भाग एवढा भरला त्याने. संदीपने किती भरला, 4/7 पार्ट एवढा संदीपने भरला, एम्प्टी टँक. आफ्टर दॅट, काही वेळानंतर रमाकांत आला आणि रमाकांतने अजून त्याच्यात पाणी टाकलं. याच्यावरती किती पार्ट टाकला त्याने, 1/4 पार्ट अजून वरती भरला. दोघां मिळून किती पार्ट भरला हे आपल्याला पहिल्यांदा काढायचं आहे. तर 1/4 पार्ट मोर दॅन द सेम टँक, त्याच टँकमध्ये. देन उमेश, नंतर उमेश आला थर्ड पर्सन. त्याने काय केलं, उमेश यूज 3/40 पार्ट, 3/14 पार्ट त्याने वापरला वॉटर फॉर द गार्डन. त्याने ते पाणी गार्डनला देण्यासाठी वापरलं उमेशने. किती पाणी यूज केलं, 3/40. म्हणजे या दोघांचे ऍडिशन करून त्याच्यातून 3/14 पार्ट हा आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. इफ द टँक हॅज अ मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ 560 लिटर, हाऊ मेनी लिटर ऑफ वॉटर विल बी लेफ्ट इन द टँक. तर टँकमध्ये किती पाणी शिल्लक राहील हे आपल्याला काढायचं आहे. अगदी सोपं आहे, बघूया काय करायचं आहे. आधी या दोघांचे ऍडिशन मधून ते सबट्रॅक्ट करावं लागणार आहे. ते इक्वेशन कसं होईल बघा. आधी त्या आपल्या संदीपने किती घेतलं, 4/7 एवढा टँक भरला. त्यानंतर दुसरा आला रमाकांतने त्याच्यातच 1/4 एवढा टँक भरला. ठीक आहे, या दोघांचे आपल्याला ऍडिशन करायची. झालं, या ऍडिशन मधून त्यानंतर उमेशने ते पाणी 3/14 पार्ट एवढी यूज केलं. आता पुढे सॉल्व्ह करायचं आहे, बघूया. 4/7 1/4, आता दोघांचं डिनॉमिनेटर इक्वल नाही, ते इक्वल करून घ्यावं लागेल. ते कसं करायचं बघा, इथं खाली घेऊ शकतो, इज इक्वल टू 4/7, याला कितीने 4 ने मल्टिप्लाय करा, याला 4 ने, याला 7 ने, याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, याला 4 ने 4 चोक 16, 7 चोक 28, 7 एक 7 आणि 7 चोक 28, हे ऍडिशन करावं लागणार. -3/14 करेक्ट आहे, इज इक्वल टू. आता पुढे काय करायचं बघा, पुढे
हा टोटल संदीप आणि रमाकांत यांनी भरलेला हा टोटल टँक आहे. ओके, त्याचं दोघांचं भरलेलं 4/7 1/4 आणि त्याच्यातून 3/14 हा जो पार्ट आहे हा उमेशने यूज केलेला पार्ट आहे. या दोघांची ॲडिशन केली, दोघांचं डिनॉमिनेटर इक्वल आलेलं आहे, केलेलं आहे. ओके, आता दोघांचं डिनॉमिनेटर ॲडिशन केली 23/18. आता त्याच्यातून 3/14 आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. आता याचं डिनॉमिनेटर 14 आहे, ते 28 आपल्याला करून घ्यावं लागेल. मग आता 28 याचा आहे, याचा फक्त 28, 14चा 28 कारण 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आलेला आन्सर आहे न्यूमरेटरला 36 झाला आणि खाली डिनॉमिनेटर 28 झाला. दोघांचं डिनॉमिनेटर 28 झालेलं आहे. आता सबट्रॅक्शन करूया. 23 मधून 6 गेलं 17. आता 28 हा तसा तसा राहील. म्हणजेच आपल्याला टोटल पाणी यूज केल्यानंतर राहिलेलं, आता पाणी हे टोटल टँक यूज केली आहे, भरलेली होती, त्याच्यातून 3/14 पार्ट त्याने यूज केला आहे. म्हणजे आता या टँकमध्ये जे रिमेनिंग वॉटर आहे ते आहे 17/28 एवढा पार्ट राहिलेला आहे. आता पुढे काय म्हटलंय, इफ, पहा पुढे काय दिलेलं आहे, इफ द टँक हॅज मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 560, काय दिलेले, मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ टँकची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 560 लिटरची दिलेली आहे. जर 560 लिटरची त्याची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी असेल तर हाऊ मेनी लिटर ऑफ वॉटर विल बी लेफ्ट, तर पाणी या टाकीमध्ये किती शिल्लक राहील हे आपल्याला काढायचं आहे. ते कसं काढणार बघा. आता किती शिल्लक, ते यूज केल्यानंतर किती शिल्लक राहील आणि तेही लिटरमध्ये किती पार्ट काढायचं, पार्ट आपला 17/28 आलेला आहे. आता किती लिटर पाणी, आता लिटर, सो काय करूया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वॉटर लेफ्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वॉटर, किती पार्ट ऑफ वॉटर राहिला ते काढायचं आहे. ते काय करा, टोटल पार्ट किती आहे 17/28 एवढा पार्ट शिल्लक राहिलेला पाण्याचा, टोटल कॅपॅसिटी 560, यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. आता काय करा, याचं डिनॉमिनेटर काय 1 आहे, मग न्यूमरेटर मल्टिप्लिकेशन करत असताना न्यूमरेटरचे मल्टिप्लिकेशन करतात, डिनॉमिनेटरचं करतात. मग काय करूया, याचं सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. हा 17/28 आहे, मल्टिप्लाय 560/1 आहे. न्यूमरेटरने करण्यापेक्षा पाहूया, एक सिम्प्लिफिकेशन आहे, याला सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणतात. 28 एक 28 जुना 56 आणि हा 20, म्हणजे काय त्याचा फॉर्म झाला 17/1 आणि 20/1 यांचं मल्टिप्लिकेशन आहे. दोघांचं डिनॉमिनेटर 1 आहे, 17 दून 34 आणि तो 0, 340/1, प्रत्येक नंबरला डिनॉमिनेटर 1 असतं, म्हणजेच 340 लिटर वॉटर रिमेनिंग वॉटर is equal to 340 liter. Understand? In this way solve the example number 3. Let us start the new point showing fraction on the number line. फ्रॅक्शन नंबर हे आपल्याला आता नंबर लाईनवर दाखवता आले पाहिजे. पहा, पहिल्यांदा आपण एक 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेतलंय. ओके, या 1 सेंटीमीटर डिस्टन्समध्ये पहिली लाईन 0ची असते, पहिला पॉईंट इथला, मग तिथून पुढे 1 सेंटीमीटर, मग पुढे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या पद्धतीने ती नंबर स्केलची लाईन वाढत जाते. पण आपण ऑब्झर्व 1 सेंटीमीटरमध्ये जर केलं तर या 1 सेंटीमीटरमध्ये 10 स्मॉल लाईन्स असतात आणि प्रत्येक 2 लाईनमधलं डिस्टन्स हे 1 मिलीमीटर एवढं असतं. म्हणजे ह्या 1 मिलीमीटरच्या लाईन्स आहेत. म्हणजे प्रत्येक यांच्यामधलं एक डिस्टन्स आपण फ्रॅक्शनमध्ये दाखवू शकतो. जर या 10 लाईन्स असतील तर या लाईनीचं मेजरमेंट येईल 1/10, 10 पैकी एक लाईन. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड लाईन तर दाखवली आपण दुसऱ्या नंबरची तर 2/10, वरची तिसऱ्या नंबरची दाखवली तर 3/10, चौथ्या नंबरची दाखवली 4/10, 5 नंबरची दाखवली तर 5/10, 6 नंबरची दाखवली तर 6/10. इन दिस वे आपण 10 नंबरची लाईन 10/10 असं दाखवू शकतो. आता हे आपण जरा सविस्तर पाहू. पहा, इथं मी एक लाईन दाखवली आहे आणि त्या लाईनीवरती काही नंबर्स घेतले. पहिला नंबर 0 आहे आणि मार्किंग केलेले आहेत मोठ्या फॉर्ममध्ये.
इथे जर पाहिलं तर मी इथे या नंबर लाईनवर 5 पार्ट घेतले, 1 2 3 4 5, म्हणजे 1 सेंटीमीटर डिस्टन्सचे मी 5 भाग केले. 5 पार्ट, 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स डिवाइड इंटू 5 पार्ट. आपण 1 सेंटीमीटर डिस्टन्सचे हजारो लाखो इन्फायनाईट नंबर पार्ट करू शकतो. आपण 5 केले, तसे 10 पण करू शकतो, 20 पण करू शकतो. प्रत्येक पार्टला आपण व्हॅल्यू फ्रॅक्शन फॉर्ममध्ये देऊ शकतो. आता इथे 5 पार्ट आहेत म्हणून याचे पाय पार्ट. पहिल्या पार्टला 0/5, दुसऱ्या पार्टला 1/5, थर्ड पार्ट 2/5, 3/5, 4/5, आणि हा जो 1 दिसतोय तो म्हणजे 5/5. 5 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5 म्हणजे 1, म्हणजेच 1. नंतर आहे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 10/5, 5 1 5, 5 2 10, म्हणजेच 2. पहा 5/5 म्हणजे 1, म्हणजे पहा आपण 1 सेंटीमीटरचे 5 पार्ट घेतले तर प्रत्येक पार्टला पहिल्या पार्टला 1/5, 2/5, म्हणजे डिनॉमिनेटरला जो नंबर आहे तेवढ्या त्या पार्टचे भाग असतात. एवढं लक्षात ठेवा. ओके, यावरून आपण पुढे प्रॅक्टिस सेट नंबर 11 वरचे काही एक्झाम्पल पाहूया. ओके, पहा प्रॅक्टिस सेट नंबर 11 मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन पहा. आपल्याला काही बॉक्सेस दाखवले, ते बॉक्सेस एच्या पॉईंट क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये ए आणि बीच्या जागी कोणते पॉईंट येतील हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. पहा इथं प्रत्येकाचं डिनॉमिनेटर हे 6 आहे, म्हणजेच 1 सेंटीमीटर डिस्टन्सचे 6 पार्ट केलेले आहेत. म्हणजे पहिला पार्ट 0/6, सेकंड पार्ट 1/6, तसं 2/6 बघा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 मीन्स 6 1 6, 6 1 6, म्हणजे 1 आला इथे. म्हणजे हा इथे 0 होता, इथं 1 आलाय. ठीक आहे. नेक्स्ट इज 7/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 6 1 6, 6 2 12, म्हणजे 2 आला इथे. म्हणजे पहा ए पाशी 5/6 आला, बी पाशी 10/6 आलाय. ओके, नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल. नंबर लाईनवर 0 दिलेला आहे, त्यानंतर हा 1 दिला आहे. 0 to 1 मध्ये किती प्लेसेस आहेत? 1 2 3 4 5, म्हणजे 5. डिनॉमिनेटरला 5, म्हणजे 1 सेंटीमीटरचे आपण 5 पार्ट केलेले आहेत. ओके, 1 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 5 इक्वल पार्ट, म्हणजेच प्रत्येक पार्ट बघा, हा 0/5, 0/5 पहिला पार्ट, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 means 1, 5 1 1, 5 1 5, 5 1 5. Okay, in this way. Next part till पुढचा पार्ट येईल 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5. 10/5 means 2, 5 1 5, 5 2 10. इन दिस वे, म्हणजेच एच्या ठिकाणी आला 3/5 आणि बीच्या ठिकाणी आला 7/5. इन दिस वे सॉल्व सेकंड एक्झाम्पल. नाव थर्ड. बघा इथे नंबर लाईन दिले, इथे किती पार्ट आहेत ते शोधायचे. आपल्याला 0 आणि 1च्या दरम्यान किती पॉईंट आहेत, किती प्लेसेस आहेत ते शोधायचे. बघा हा 0 इथे आहे, हा इथं 1 आहे. ओके, यांच्यामध्ये किती प्लेसेस बघा, 1 2 3 4 5 6, आणि हा 7 नंबर, म्हणजे 1 सेंटीमीटरचे 7 पार्ट केलेले आहेत. ओके, म्हणजेच हा 0/7, हा 1/7, 2/7, 3/7, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू आली 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 7 1 1 7 7, 7 1 7, म्हणजे 1 आला, 7च्या 1 आला. ओके, 0 to 1 मध्ये हे 7 पार्ट. ओके, आता बघा 8/7, 9/7 and 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7. करेक्ट आहे.
म्हणजे a ची व्हॅल्यू 10/7. In this way find solve the third example. Now question number 2 in the practice set number 11 मध्ये question number 2 काय बघा, show the fraction number on a number line. नंबर लाईनवर हे फ्रॅक्शन नंबर शोन करायचे 1 2 3 हे 3 नंबर्स एका लाईनवर शोन करायचे. पहा कसं करायचे, अगदी सोपं आहे. पहिल्यांदा हा फ्रॅक्शन आहे 3/5 6/5. हा मिक्स फ्रॅक्शन आहे, तो पहिल्यांदा इम्प्रॉपर मध्ये करून घ्या. 5 2 10 10 + 3 13 म्हणजे हा नंबर काय आला 13/5. डिनॉमिनेटर प्रत्येकाचा 5 आलाय, म्हणजेच 1 सेंटीमीटरचे त्यांनी 5 पार्ट केलेले आहेत. लक्षात घ्या. आपण नंबर लाईन पेन्सिलचा वापर करायचा आहे तुम्ही नंबर लाईन ड्रॉ करताना. ओके, ही नंबर लाईन काढली. ओके, तुम्ही स्केल यूज करू शकता. आणि त्या ठिकाणी 1 सेंटीमीटर मार्किंग करू शकता. म्हणजे ते स्केल काढताना आपल्याला अडचण येत नाही. ठीक आहे, अशा नंबर लाईन पार्ट केल्यानंतर आपल्याला आता हे 3 पॉईंट दाखवायचे. तर 1 सेंटीमीटरचे किती पार्ट केले आहेत 5. म्हणजे पहिला पार्ट आपण 0 ओरिजिन घेऊया, त्याला 0/5 नंबर देऊया. फर्स्ट 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5. इन दिस वे आपल्या 3 नंबर 3/5 कुठे आहे, हा 3/5. याला आपण नेम देऊ ए पॉइंट शोज 3/5. त्याला बॉक्स करा. ठीक आहे. नेक्स्ट बी पॉइंट आहे 6/5 6/5. दिस इज 6/5. This is known as B point. Point B shows 6/5. Third is 13/5. 13/5. This is the 13/5. This is point C. Okay, in this way. पण तुम्ही ते 13/5 काय दिले 2/2 इंटीजर 3/5 मीन्स काय, आता 5/5 मीन्स 1. ओके, आणि 10/5 मीन्स 10 5 1 5 2 5 1 5 5 2 10 मीन्स 2. इथे 2च्या पुढे 3 लाईन्स बरोबर आहे. 2च्या 1 2 3 3/5 2 इंटीजर 3/5. इन दिस वे अशा पद्धतीने आपण पॉईंट दाखवता येतात. त्यानंतर तुम्ही सेकंड एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. एका 1 सेंटीमीटर डिस्टन्सचे तिथे 4 इक्वल पार्ट केले आहेत. ओके, याचं काय 4 तुझा 8 8 + 1 9 9/4. म्हणजे तुम्ही एका सेंटीमीटरचे 4 इक्वल पार्ट करायचे. इन दिस वे सॉल्व्ह. हे पहिले एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह केले, तुम्ही सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. थँक्यू. मुलांनो, हा व्हिडिओ तुमच्या इतर मित्रांना शेअर करा, लाईक करा आणि ज्ञानमुद्रा हे चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. म्हणजेच या पुढील व्हिडिओज तुम्हाला उपलब्ध होतील. धन्यवाद.